నూతన టెక్నాలజీతో వచ్చినటువంటి సిల్వీ లైనే అనే కంపెనీ ముంబైలో ఈ ద్విచక్ర వాహనాలను రూపొందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని చిలుకూరులో ప్యామ్ స్ప్రింగ్ మోటార్స్ అనే పేరుతో షోరూంను ప్రారంభించి వాహనదారులకు 16 మోడళ్ల ద్విచక్ర వాహనాలను తెలంగాణలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు జీవమైన బ్యాటరీ, ఈ బ్యాటరీ మీదనే దాని మైలేజ్ వాహనం యొక్క పనితీరు ఆధారపడి ఉంటుంది. అటువంటి బ్యాటరీని ఈ కంపెనీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా రూపొందించిన లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్ను తమ వాహనాలు వినియోగించడం వలన బ్యాటరీలు పేలిపోవడం వంటి సంఘటనలు జరగవని కంపెనీ స్పష్టంగా తమ వినియోగదారులకు తెలియజేస్తోంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల డిస్ట్రిబ్యూటర్ డాక్టర్ విద్యాసాగర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్లో 16 మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో 8 హై స్పీడ్, మరో 8 లో స్పీడ్ వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు. ఈ వాహనాలు పూర్తిగా వాటర్ ప్రూఫ్, 4 ఫీట్ల నీటిలో కూడా ప్రయాణించగలవు. నూతన టెక్నాలజీతో కూడిన లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ వల్ల పేలుడు వంటి సంఘటన జరగడం అసంభవమని తెలిపారు. ఈ వాహనాలు అన్ని సీజన్లో ఒకే విధంగా చురుగ్గా పనిచేస్తాయని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిలిచి నన్ను వేదిక మీద అలంకరించి వచ్చి దీపారాధన చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. Chilukuru ex-sarpanch Malesh garu, please come on the right side. Please వేదిక మీద రావాలి. రామకృష్ణ గౌడ్ గారు వేదికపైకి రావాలని ఆహ్వానిస్తున్నాను.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిలిచి నన్ను వేదిక మీద అలంకరించి వచ్చి దీపారాధన చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. नमस्ते तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मैं सत्य पानीग्राही, चेयरमैन सिल्वर लाइन पावर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सबको हार्दिक स्वागत बताता हूं। आज हम लोग तेलंगाना हैदराबाद में हमारा कंपनी का 16 मॉडल्स लॉन्च किया, लो स्पीड एंड हाई स्पीड, जिसमें लो स्पीड हमारे पास में 8 मॉडल्स है एंड हाई स्पीड में हमारे पास में 8 मॉडल्स है। एग्जैक्टली लोग आजकल जो समर सीजन में गाड़ियाँ ब्लास्ट होते हैं दूसरे कंपनियों का, तो उसमें लोग डर गए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लास्ट हो जाता है, इसको ख़रीदना नहीं चाहिए। पर लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी कंपनी जो बैटरी यूज करते हैं दैट इज़ NMC, और NMC बैटरी जो है दैट इज़ द एक्सप्लोसिव। सो एक्सप्लोसिव ऑब्वियसली ब्लास्ट करेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम हीटिंग कैपेसिटी जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी रहता है दैट इज़ 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। एंड हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज़ LFP, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी। सो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का जो हीट एब्जॉर्बमेंट कैपेसिटी है दैट इज़ अबव 82 डिग्री सेल्सियस। सो उसमें हम लोग कूलिंग कैपेसिटी देते हैं, फायर वॉल्स देते हैं। इनकेस अबव 82 डिग्री सेल्सियस भी कभी पहुंचा है, क्योंकि इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से कभी पहुंचेगा है नहीं, अगर पहुंचा फिर भी हम लोग वहाँ पे फायर वॉल देते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो बैटरी को वहीं पे कूल कर देगा, बैटरी कभी ब्लास्ट नहीं होगा। दिस इज़ द फर्स्ट कॉज। एंड सेकेंड थिंग, जो रेनी सीजन में बोलते हैं कि मोटर पे पानी चला जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है, कंट्रोलर ख़राब हो जाती है, वी आर यूजिंग 100% वाटर प्रूफ मोटर्स एंड कंट्रोलर्स। आप गाड़ी को वाटर सर्विस करा सकते हैं, पूरे बारिश में चला सकते हैं, एंड 4 फीट पानी में आप गाड़ी को चला सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए आप कभी भी हमारे नियर बाई शोरूम विजिट कीजिए, दे विल गिव यू द टेस्ट ड्राइव एंड द प्रूफ। एंड फॉर द कॉस्ट बजट हम लोग सभी वर्गों के लोगों के लिए इसको बनाए हुए हैं, जो कि 65,000 से शुरू होके 2,48,000 तक की रेंज तक की हमारे पास में गाड़ियां हैं। एक 48,000 तक की रेंज तक की हमारे पास में गाड़ियां हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का भी कोई इंसान अगर चाहे देन ही कैन ऑल्सो परचेज, दैट्स 65,000 आवर स्टार्टिंग रेंज। एंड जैसे युवा वर्गों को आकर्षण करने के लिए हम लोग कुछ स्पोर्ट्स मॉडल लॉन्च किए हुए हैं। तो स्पोर्ट्स मॉडल में हम लोगों के पास में फ्रॉम 1,50,000 से बुलेट मॉडल जो है दैट इज़ नॉट द बुलेट मॉडल, एक्जैक्टली वी डू हैव दैट मॉडल नेम इज़ लव प्लस। सो लव प्लस से लेकर हमारा जो हॉक मॉडल है, टॉप स्पीड इज़ 120। सो ये युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये स्पोर्ट्स मॉडल भी बनाए हुए हैं, और जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर ऑफ वन चार्ज। हम लोगों का जो मेन असेंबली यूनिट है, पेरेंटल असेंबली यूनिट, दैट इज़ एट महाराष्ट्र, मुंबई, नालासोपारा, एंड वी डू हैव द सेपरेट असेंबली यूनिट दैट्स एट उड़ीसा, भुवनेश्वर, पटना, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एंड नाउ वी हैड स्टार्टेड दैट्स इन साउथ टू कंट्रोल द सप्लाई चेन, दैट्स इन हैदराबाद इन तेलंगाना। क्योंकि हर जगह में अगर असेंबली यूनिट रहेगा सो दैट हम लोग सप्लाई चेन को कवर कर पाएंगे। और एक साल में हम लोग मिनिमम टारगेट रखते हैं नियर बाय 38,000 to 40,000 व्हीकल्स हम लोग एक मॉडल का हम लोग प्रोडक्शन करने का हम लोग टारगेट रखते हैं। एंड वी डू हैव कैपेसिटी ऑल्सो एज लाइक मैन पावर एंड मशीनरीज ऑल्सो एज लाइक दैट। 3 साल बाद जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है दैट इज़ नॉट द कंप्लीट रिप्लेसेबल बैटरी, इसको रिप्लेस नहीं करना है, इट्स ए रिपेयरेबल। अगर 3 साल के बाद में इसका कोई भी सेल ख़राब होता है, एक 4,000 to 5,000 रुपीज़ एक्सपेंड करके इसको अनदर रिपेयर किया जा सकता है, एंड हम ही लोग रिपेयर करते हैं इसको। तो इसको 15 साल की लाइफ है ये बैटरी का, 15 साल तक इसको रिपेयर करके आप लोग चला सकते हैं। గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. పామ్ స్ప్రింగ్ మోటార్స్ ఆధ్వర్యంలో సిల్వర్ లైన్ పవర్ స్టేషన్స్ దగ్గర నుంచి 2 వీలర్ అండ్ 3 వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్షిప్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ నుంచి ఈ పామ్ స్ప్రింగ్ మోటార్స్ ఆధ్వర్యంలో సిల్వర్ లైన్ వాళ్ళ
డీలర్షిప్స్ అన్ని మండల్ లెవెల్ డీలర్షిప్స్ బోత్ స్టేట్స్లలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి, ఒక 20 లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి నెలకి మినిమం ₹1,00,000 సంపాదించుకోగలిగే ఛాన్స్ ఈ మండల్ లెవెల్ డీలర్షిప్స్తో ఉంటుంది. అలాగే ఇంతకుముందు కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ డీలర్స్ ఇచ్చేవి, ఎవరు కూడా మండల్ లెవెల్ డీలర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. కాకపోతే మేము ఎందుకు మార్చామనంటే మండల్ లెవెల్కి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక డీలర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డీలర్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక కస్టమర్కి వెహికల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దగ్గర 100 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి మరీ ఆ వెహికల్ సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఈ మండల్ లెవెల్లో ఇస్తే వాళ్ళకి దగ్గరలోనే, వాళ్ళ మండల్ లెవెల్లోనే ఆ వెహికల్కి సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడానికి ఎంతో సౌలభ్యం ఉంటుంది. నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి అంత సర్వీసింగ్ అవసరం ఉండదు, కానీ తప్పకుండా ప్రతి 3 నెలలకోసారి వచ్చి సర్వీసింగ్ చేయించుకోమని చెప్తుంటాం. ఎందుకంటే దాని మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది. దాంతో ఒక 3 సంవత్సరాల వ్యారంటీ ఇస్తాం మేము దానికి. ఆ వ్యారంటీ కవర్ అవ్వడానికి అలా ప్రతి 3 నెలలకోసారి వచ్చేసి సర్వీసింగ్ చేయించుకోమని చెప్తాం. ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తున్నారు ఈ వెహికల్స్ పనిచేయకపోవడం, ఎండాకాలంలో పేలిపోవడం, లేదా వర్షాకాలంలో ఛార్జింగ్ కాకపోవడం, లేదా ఛార్జింగ్ ఫెయిల్ అవడం, ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాం. కానీ ఇంతకుముందు మనం అంతా చూసినవి లెడ్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీస్, ఆ తర్వాత వచ్చినాయి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్. ఇప్పుడు దీంట్లో పెడుతుంది లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్. ఈ లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్ తోటి చలికాలం లేదు, ఎండాకాలం లేదు, వర్షాకాలం లేదు. ఇంతకుముందు మనం అంతా చూసినవి లెడ్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీస్, ఆ తర్వాత వచ్చినాయి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్. ఇప్పుడు దీంట్లో పెడుతుంది లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్. ఈ లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్ తోటి చలికాలం లేదు, ఎండాకాలం లేదు, వర్షాకాలం లేదు. ఏ కాలంలో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఛార్జింగ్ అవ్వకపోవడం ప్రాబ్లం ఉండదు. అలాగే ఈ పేలిపోవడాలు కానీ కాలిపోవడాలు కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, ఎంతో సౌలభ్యంగా ఉంటుంది. నేను తప్పకుండా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఈ 2 వీలర్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి మైగ్రేట్ అయిపోండి. ఎందుకనంటే పొల్యూషన్ ఉండదు. మనం చూస్తున్నాం పెట్రోల్ వచ్చేసి ₹120, ₹140 వెళ్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఒక ₹3 నుంచి ₹4 సేమ్ ఒక లీటర్ పెట్రోల్కి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో ఆ ₹2-3, ₹3-4 ఖర్చుతోటి మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇంకో పాయింట్ ఏదో ఉంది, జస్ట్ ఎంతో చీప్. ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేసుకున్నామంటే 60-70 కిలోమీటర్ల నుంచి 250 కిలోమీటర్ల వరకు మోడల్ బట్టి మనం ప్రయాణించవచ్చు. ఇంకో విషయం, ఈ సిల్వర్ లైన్ దాంట్లో 16 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు వరకు ప్రపంచం మొత్తంలో ఏ కంపెనీ కూడా ఇన్ని మోడల్స్ రిలీజ్ చేయలేదు. ఇదే ఫస్ట్ కంపెనీ రిలీజ్ చేసింది. అండ్ ఆ కంపెనీ వల్ల మనకి 16 మోడల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. ఆ 16 మోడల్లో 8 మోడల్స్ హై స్పీడ్ వెహికల్స్. ఈ హై స్పీడ్ వెహికల్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. సో దట్ వెహికల్స్ ఫిట్గా ఉంటాయి. 3 సంవత్సరాలు మేము వ్యారంటీ ఇస్తాం వాటికి. దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ ఎంతో బాగుంటుంది. 2 వీలర్స్లో, ఈవెన్ 4 వీలర్స్లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఎంతో బాగుంటుంది. అండ్ ప్రజలకు కూడా ఎంతో సౌలభ్యం. ఒక చిన్న సౌండ్ రాదు, బైక్ వెళ్తుంటే ఒక చిన్న సౌండ్ రాదు, ఒక పొగ రాదు ఇటువంటి వెహికల్స్. అండ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ ఈ సౌకర్యాన్ని వాడుకోవాలని, అలాగే బిజినెస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఇక్కడ ఈ మోడల్స్ తోటి మీ దగ్గర మండల్ లెవెల్లో డీలర్షిప్ స్టార్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమీ కాదు ఈ బ్యాటరీస్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఒరిజినల్ బ్యాటరీ అంటే మనందరికీ తెలిసింది లెడ్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీ. ఫస్ట్లో మనకి అందరికీ తెలిసింది లెడ్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీ. లెడ్ ఆక్సైడ్ బ్యాటరీ తోటి ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంత పెద్ద ఛార్జింగ్ యూనిట్ ఉండేది. అట్లీస్ట్ 2 feet by 3 feet ఛార్జింగ్ యూనిట్ ఉండేది. ఆ యూనిట్తోనే ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. బండి ఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఛార్జింగ్ యూనిట్ దగ్గరికి ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ వచ్చాయి. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఎక్కడన్నా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎనీ ప్లేస్ బ్యాటరీ తీసుకొని మన ఇంట్లోకి వెళ్ళండి, ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని మనం తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి. కాకపోతే లిథియం అయాన్లో కానీ లెడ్ ఆక్సైడ్లో కానీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ ఛాన్సెస్ కానీ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మన కంపెనీ సత్యసార్ కంపెనీతో సిల్వర్ లైన్ తోటి వస్తున్నది లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్. ఈ లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీస్లో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఫైరింగ్ కానీ ఎండాకాలం, వర్షాకాలం, చలికాలం ఏ కాలంలో కూడా మనకి ప్రాబ్లం. బ్యాటరీ లైఫ్ టైం 3 years. మన దగ్గర సగం మోడల్స్ 100% ఇండియన్, 100%. బ్యాటరీ కాస్ట్
30-35,000 depending on model.